అనంతపురం నగరంలోని మార్క్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో అరుదైన ఆపరేషన్ చేశారు. కోట్ల మందిలో ఒకరికి వచ్చే మీడియాస్టీనల్ ఇమ్యూచర్ టెరోటిమా అనే అరుదైన జబ్బుతో బాధపడుతున్న 37 ఏళ్ల యువకుడికి ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. రాయదుర్గం డి హరిహల్ మండలం తిమ్మలాపురంకు చెందిన వన్నూరు స్వామి 6 నెలల నుండి ఛాతీ నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. అనంతపురం సాయినగర్ 1వ క్రాస్ నందు ఉన్న మార్క్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు వచ్చి ఆయాసం ఛాతీలో నొప్పి ఉన్నట్లు తెలపడంతో ఆసుపత్రి ఎంపీ డాక్టర్ అమర్ మహేష్ ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మిల్టన్ సిటీ స్కాన్ చేయించాలని సూచించారు. ఈ స్కానింగ్ లో ఈ అరుదైన వ్యాధి బయటపడింది. గుండెకు అతుక్కుని ఉన్న కణితిని ఇందులో గుర్తించారు. ఆయనకు పుట్టుక నుండి ఇది ఉంది. ఎడమ ఊపిరితిత్తును ఆక్రమించిందని వైద్యులు వెంటనే ఆపరేషన్ నిర్వహించాలని సూచించారు. సుమారు 4 గంటల పాటు శ్రమించి ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా నిర్వహించారు. 6 రోజుల తర్వాత వన్నూరు స్వామిని డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ అమర్ మహేష్ ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మిల్టన్ తెలియజేశారు. ఆపరేషన్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద పూర్తిగా ఉచితంగా చేసినట్లు తెలిపారు. 2 కోట్ల మందిలో ఒకరికి ఇలాంటి సమస్య వస్తుందని వైద్యులు తెలిపారు. అనంతపురం జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేశామని వివరించారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నవారు ఎవరైనా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుని స్కానింగ్ చేయించుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం వన్నూరు స్వామి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండి ఆయనకి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని వారు స్పష్టం చేశారు. For the patient which we recently operated in our hospital, was done by a CT surgeon. Patient is 37 years, Vannur Swami. Initially he had symptoms like cough, chest pain, fever, breathlessness. So he sought to few doctors locally, and they treated him normally as respiratory tract infection, and they did all preliminary investigations like X-ray, echo, ECG. ECG, echo was normal, but X-ray it showed there was a mass on the left side, and that left side mass was pushing the mediastinum to the right side because of the pressure. So the midline structures like the trachea, heart, they were all pushed to the right side, and because of the huge size of the tumor, the mass, the lungs were not able to develop. So this patient ultimately came to us because there was a mass on the left side, and then the CT scan was done, and subsequently with other investigations he came to know that there is a big tumor which is attached to the heart. So then we did surgery on him. It was done by Dr. Raghavendra, CT surgeon. It took almost 3 to 4 hours. So it was found to be a teratoma. It is a germ cell tumor, immature germ cell tumor. It is called as teratoma. It is a form of malignant tumor, a type of cancer. It is very rare, like it is 0.04 in 1 lakh. That means 25 lakhs la 1%, 1% into, yeah. So very rare tumor. It was a huge tumor, almost 5 kilos, almost 5 kilos. 2.5, that's all everything. 2.5 kilos, yeah. 2.5 kilos, and it was pressing because it was the pressure on the lungs were not developed properly. And now after the removal of the tumor, he is very comfortable and very safe, and the surgery was done very safely and without any complications, and you can see the patient is very comfortable and is very happy. And the main thing is he is very poor patient and he was not able to afford. So everything was done under Arogyasri. So we are very thankful to the government also for providing the scheme for which he could be operated, or else it would have cost him almost 4 lakh rupees if he would have done in some other big centers privately. And now our main appeal is so that you should let the people of Anantapur know that such surgeries are being done in our hospital. It is almost a first time surgery in Anantapur. It was such a surgery like a teratoma, which is a very rare tumor. Operation in Anantapur is the first time. So let the people in Anantapur know that such surgeries we are doing in Anantapur itself in our hospital, and that too under Arogyasri scheme without any money. Now the patient is stable. He needs further some treatment like maybe a chemotherapy depending on the oncologist's opinion. As of now, there was no spread. What we could see, there was no involvement of the mediastinal lymph nodes or other structure in the chest. But still, he may require a PET scan and other investigations so that the oncologist can decide whether he has to go for a chemotherapy. Most probably, he will go for a chemotherapy. And as of now, he is stable, and the rate. And after chemotherapy, the recurrence will be also very negligible. The chances of recurrence are negligible. So thank you very much. Please appeal so that everybody knows. Please take this news to all the people in Anantapur and nearby places. Thank you very much.
పేషెంట్ దాదాపుగా ఆయన బళ్ళారి అటువైపు బార్డర్ కళ్యాణదుర్గం రాయదుర్గం సైడ్ వ్యక్తి. సో బళ్ళారి ప్రాంతంలో చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాడు. మామూలు జ్వరంకి ఆయాసంకి మందులు పెట్టుకుంటూ పోయారు. సో ఎక్కువలో నార్మల్ ఉంది, గుండె పరీక్షలు నార్మల్ వస్తున్నాయి, మందులు పెడుతున్నా తగ్గడం లేదు. లాస్ట్కి ఒకదాని తర్వాత ఇంకో పరీక్షలు చేస్తే ఒక సిటీ స్కాన్ తీసినప్పుడు సిటీ స్కాన్లో ఒక లావు గడ్డలా కనిపించింది. సో ఇది ఏదో గడ్డలాగా ఉంది, కార్డియాలజిస్ట్ని కలవాలి, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ కలవాలి అంటే వాళ్ళు 2-3 హాస్పిటల్ తిరిగి అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని తెలియదు. ఒక ఆర్థికంగా వెసులుబాటు లేక ఇక్కడ మార్క్ హాస్పిటల్లో పూర్తిగా ఆరోగ్యశ్రీలో గుండె వైద్యులు సేవలు అందుతున్నాయని కనుక్కొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూసి మేము కూడా సర్జరీ, కొంచెం పెద్ద సర్జరీ, రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని మా మీద నమ్మకంతో చేయించుకున్నారు. దాదాపు 4.5 hours పట్టిందండి సర్జరీ. ఇది పుట్టుకతో వచ్చే ట్యూమర్స్ అండి. ఇవి మనకి బీజాలు ఉంటాయి కదా, అండాలు బీజాలు ఉంటాయి కదా, ఓవరీ గొనాడ్స్ అంటారు, గొనాడల్ ట్యూమర్స్ అనమాట. మనం ఎంబ్రియోగా ఉన్నప్పుడు, పిండంలా ఉన్నప్పుడు మనవన్నీ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో అట్లా స్థానచలనం లేకుండా అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల చాలా అరుదుగా ఈ ట్యూమర్ ఎందుకు చాలా అరుదైందంటే ఈ లొకేషన్లో రావడం చాలా అరుదైనది. ఊపిరితిత్తులు, గుండె. ఇది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా పెద్ద రక్తనాళాలు ఉంటాయి, గ్రేట్ ఆర్టరీస్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటారు. పెద్ద అయోర్టా అట్లా పెద్ద రక్తనాళాలకు అతుక్కొని ఉండింది. అందుకే సర్జరీ చాలా టైం పట్టింది. సో ఇది పుట్టుకతో ఏర్పడిన ట్యూమరు 35 ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు రావడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే అది సైజు పెరిగినప్పుడు ఆ రక్తనాళాలను ఒత్తడం, గుండెని ఒత్తడం, ఊపిరితిత్తులు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, స్థలం లేకుండా అయిపోయింది. లోపల స్థలం లేదు. మీకు గడ్డ ఫోటోలు చూపిస్తాను. దాదాపు 22 సెంటీమీటర్లు ఇంటూ 30 సెంటీమీటర్లు ఇంత గడ్డ ఉంది. ఇంకా గుండెని అదిమేస్తూ ఉంది, ఊపిరితిత్తుని అదిమేసింది. ఊపిరితిత్తు డెవలప్ అవ్వలేదు ఒక సైడు, కుడివైపు ఊపిరితిత్తు మటుకే పనిచేస్తూ ఉంది. అందువల్ల ఆయనకి ఆయాసము, ఈ క్యాన్సర్ కాబట్టి క్యాన్సర్ తాలూకు లక్షణాలు, నైట్ టైం జ్వరం రావడం, బరువు తగ్గడం, సన్నగా ఉన్నాడు మనిషి, ఈ లక్షణాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. వెయిట్ 2.8 kgs అండి ట్యూమర్. సర్వైవల్, పేషెంట్ బాగా రికవర్ అయ్యి కీమోథెరపీ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకేదైనా ట్యూమర్ మిగిలినా కూడా కీమోథెరపీ ద్వారా పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఆంకాలజిస్ట్ కలవాల్సి ఉంటుంది. ఆంకాలజిస్ట్ రెఫర్ చేస్తున్నాము, అది కూడా ఆరోగ్యశ్రీ సెంటర్ పంపిస్తున్నాము. దాన్ని రికరెన్స్ అంటారండి. ఇమ్మెచ్యూర్ టెరటోమాకి సర్జరీలో పూర్తిగా అంటే కంప్లీట్ రిమూవల్ చేసిన తర్వాత రికరెన్స్ ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అది కూడా కీమోథెరపీ కూడా తీసుకుని ఆంకాలజిస్ట్ రెగ్యులర్ టచ్తో ఉంటే చాలా వరకు నార్మల్ జీవితమే ఉంటుందండి వీళ్ళకి.